Hello students, in this video I am going to conclude the last scene, last scene of the play, scene number 13. In this scene, both the hero or the protagonist Muhammad bin Tughlaq and Aziz, they came face to face. So far, Aziz was known as Vishnu Prasad, and in the second time, he was known as Abbas from Baghdad. But in the last scene, he is identified and he reveals the truth that he is just a Dobi, and he does all this because he is a true disciple of Muhammad bin Tughlaq. When Azam tells Aziz in the last scene, where he says he is very much scared because they too had they two of them, they were culprits, they were criminals, they had been indulging in lot of illegal activities. So he is scared because if he will be recognized, but Aziz is confident that he would not be recognized. Even though he would be recognized, he can defend himself. He can defend his acts. He is safely fitted in this kingdom. So, the unexpected assassination. In the first opening, in the scene, as the scene begins, we see Azam is murdered. Azam is murdered. So when Azam is murdered, Aziz is called for. He is sent for. Then they both meet. The unexpected assassination of Azam brings Aziz to Sultan. His identity is questioned, and aims to be caught. Azam aims to be caught, but Aziz cleverly absolves himself of all the crimes by eloquently arguing that he has been the true disciple of the Sultan. So he boldly says, I am your follower. I follow what you did. True disciple of the Sultan, since he has unflinchingly observed each and every order of his, and he was a disciple who closely imitated the actions of the Sultan himself, and he obeyed every bit of his and stood by every law that Sultan passed. He reveals the fact that when the Sultan declared the oneness of all religions, he is a common Dobi, was the first to file a suit against the Sultan in the garb of a Brahmin, and he told then that he produced counterfeit currency and obeyed the new law. So when Sultan orders the introduction of new currency, he did the counterfeit coins. He plundered the people of their wealth and belongings on their way to Dawlatabad. Yeah, and one more big crime that he committed is that he robbed the people. He plundered the people of their wealth and belongings on their way to Dawlatabad. Exhausted with all this, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ he killed Abbas, appeared on the garb of holy man. ಬಾಗ್ದಾದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೋಲಿ ಮ್ಯಾನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ತೊಗ್ಲಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಕೇಳೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಫೀಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವನ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಜೀಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸುಲ್ತಾನ್. The Sultan, amazed at his genius and his deeds,
and he appoints him of the official of Deccan. Even Barani, the only surviving companion of Tughlaq, leaves him. His isolation is complete and he is different being altogether as he tries to get the forbidden sleep. The call for prayer is heard and he falls asleep. After prayer, he gets up confused from his sleep. So, this how the drama ends. ನಾಟಕ ಕೊನೆಯಾದಾಗ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೇ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಧಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಪ್ರೇಯರ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಸದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್. ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ ಈ ಲುಕ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಸಲ್ಡ್. ಏನಿದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಟಕ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಭರಣಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೆಡ್ ದೇರ್. ಬರ್ನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಮನ್ ಮೆನ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ. ಬರ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಭರಣಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಜನ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಭರಣಿ ಸೇಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೂ, ಶಿ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಉಪವಾಸ ಇಂದ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ. ಯಾರ್ಯಾರು ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬುಚರ್ಡ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಮೈ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬುಚರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಸೈಟ್. ಮೋದುಕರು ಮೋಟ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವುಮನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಯು ಸಿ, ಈವನ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಐ ಮೇ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೆಸಾಕರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘೋರ ಹತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಫಾಲನ್ ಸೋ ಲೋ ದ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಟು ಲೈ ಟು ಮೀ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಭರಣಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐ ಬೇಗ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬಂದು ಆಜಮ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಜಮ್ ಈಸ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ? ಅಟ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟನಲ್, ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಡೆಡ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಒಡವೆನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ 2 ಚೀಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ ಸೇಸ್, 2 ಹಾರ್ಸ್ಮೆನ್, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬಂಡಲ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕುಡ್ ಈವನ್ ಶೌಟ್ ದೇ ವರ್ ಗಾನ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಸಿ ದರ್ ಫೇಸಸ್. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್, ನಾಟ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್. ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಜಮ್ ಜಹಾನ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಗ್ದಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು. ಇದು ಅಜೀಜ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ
ಸರ್ವೆಂಟನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಡೋರ್ಮನ್ ಟು ಫೆಚ್ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್. ಅಬ್ಬಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. Soldier, yes, your majesty. Then Muhammad and Barni, they discuss. Don't you think it is ironic that a man who has just come from Arabia should prefer a bloody streets to the palace? Barni, I don't understand, your majesty. I cannot understand how. ಹೇಗಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯಿತು? Barani wounded. Your majesty is a learned man and has every right to laugh at poor fellow like me. But I implore your majesty to understand I am not going because my life is here has been futile. I have spent 7 years here and the greatest historians of the world would have given of their life to see a year in it. Your majesty has given me a gift. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ನನ್ನ 7 ವರ್ಷ ತನಕ ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು. Muhammad, must there be a farewell speech before you go? You want to go? Go. That is all there to it. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕಾ, ನೀನು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾ, ಹೋಗಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Barani suddenly remembering, but the public prayer to start within half an hour and I would be right to start it when the place is morning. ಸೊ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ your majesty must attend there. Muhammad, no. This is the first public prayer in my kingdom after a silence of 5 years. We are praying because holy man like Ghiyasuddin Abbas has come to our land and blessed us. We cannot let anything stop that. Nazib should have been here now. He would have loved this. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಜೀಬ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಜೀಬ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. Aziz enters. When Aziz enters, both Muhammad and Barani ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಜೀಜ್ಗೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. Aziz, may heaven guide your majesty. Muhammad, I hope your holiness is well. ತಾವು ಸೌಖ್ಯವೇ? ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? Aziz, who would have grounds for complaint when generosity of your majesty looks after him? ನಿಮ್ಮಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಜರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರು ತಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೇನ್? ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. I hope your holiness has not been too inconvenienced by the riots. I was busy and I could not attend to your needs personally. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲಭೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅಜಮ್ ಜಹಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್. ಈಗ ಅವನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಜಮ್ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ. He was murdered. Aziz, may Allah save our souls. What is happening to this world? What man coming to, even if innocent like Azam Jahan is not to be spared the sword. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಬ್ಬ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಾಗಿದೆ? ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಹೂ ಆರ್ ಯು? ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಜೀಜ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್. ಅಜೀಜ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಡ್ ಯು ಹೋಪ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಫೂಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಕರ್ಯಾಡ್? ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಹೋಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆಯಾ ನೀನು? Barani, but your majesty. Muhammad, answer me. Don't make me lose my temper. Aziz, I am a Dobi from Shiknar. My first name was Azib. There have been many others since then. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಜೀಜ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೋಬಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. Barani,
What about His Holiness? Muhammad, do you know the punishment for killing a saint like Giyasuddin Abbas and for deceiving me and my subjects? ಅಂತ ಹೋಲಿ ಮ್ಯಾನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ? Do you know that? But it would be grave injustice if I were Aziz. No, Your Majesty. Though I never underestimated Your Majesty's power of imagination, but it would be grave injustice if I were punished, Your Majesty. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಅಂತ ದಡ್ಡ ಏನಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಐ ನೋ ದ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ವುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇವ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಪನಿಷ್ಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ. ನೋಡಿ, ರಾಜನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬರ್ನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? Aziz, saint is a word meant for like Sheikh Imamuddin. I doubt if Your Majesty would have used it for Ghiyasuddin. I know I am a Dobi and he was a descendant of Khalifa, but surely Your Majesty has never associated greatness with pedigree. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ವಾಗ್ದಾದಿಂದ ಅವನ್ನ ಕರೆಸಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನಷ್ಟೇ. ಅವನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೇನಾದರೂ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಶೇಕ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶೇಕ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಹಮ್ಮದ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದೋಬಿ, ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Aziz, I dare not, but since Majesty came to the throne, I have been ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹಂಬಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಾನು, ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಡರ್, ಐ ಫಾಲೋಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಐ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ಟ್ರೂ ಡಿಸೈಪಲ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್. ನಾನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ಡ್ ಟು ಇಟ್. ಅಜೀಜ್, ಹೊಗಳ್ಬೇಡ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತಾನೆ. ಅಜೀಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಯು. ನೀನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಟು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈಪಲ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ try to explain your ideas and acts to people, and I have been with regret how few have understood them. ಮರ್ನಿ, ಹೂ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರೆಂಡ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋದು, ಬಟ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು, ಅಜೀಜ್ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಜೀಜ್ಗೆ ರಾಜ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬರ್ನಿ, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, this scoundrel is trying to spread a net of words around you. It is dangerous even to talk to him. He must be punished at once. Aziz, come sir, let us be sensible. You know, His Majesty will never do that to me. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. won't I? Aziz, forgive me, but Your Majesty has publicly welcomed me as a saint. ಅಷ್ಟೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ 5 years ಇನ್ ಮೈ ಹಾನರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀನು ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಎ ಸೇವಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಂತ ಕರೆದಿದ್ಯಾ. ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಫಾಲನ್ ಅಟ್ ಮೈ ಫೀಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ, ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಅಟ್ ಮೈ ಫೀಟ್. ಭರಣಿ, ಯು ವಿಲನ್, ಬೈತಾನೆ. ಅಜೀಜ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲರ್. ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಯು. Muhammad, what do you want to say? I was a poor starving Dobi. When Your Majesty came to the throne and declared the brotherhood of all religions, does Sultan remember Brahmin who brought a case against him and won?
ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಜೀಜ್, ವಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ನನಗೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಕಾಪರ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಐ ಸಕಂಬರ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೇರಿತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಹೊಸ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಓ ಗಾಡ್, ಭರಣಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್. ಅಜೀಜ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎನಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಬಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಜನರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮನಿ ಮಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೂನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅನ್ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ದಿನಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದೋಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೋಚಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೋಬಲ್ಲಿ. ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭರಣಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 5 years. ಅದೆಲ್ಲೋ ಹುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಮೀನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗಿಂತ ಮೂರ್ಖ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈತಾನೆ ಅವನು. ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಮೀನನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬರ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡವರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ, 1 ಎಕರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದು ಬರ ಪರಿಹಾರ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡರ್ಟ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರು. ರೈತರ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ದ ರ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ರಾಬರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಾಬಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ದಾರಿಲಿ ಯಾರು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೇಸ್, ಐ ಡೇರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು, ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಯುವರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈಬ್ ಆಫ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದಮ್, ವಿ ಜಾಯಿನ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ವಿ ಆ್ಯಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಅವರ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿ ಜಾಯಿನ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಸೊ ಆ ಬಾಡಿಗಳು ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೇತಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಭಯ ಬರಲಿ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತಿರೋ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಣ ಹುಲ್ಲು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ದಿನದವರೆಗೂ ನೇತಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಚ್ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೆನ್. Strong bodies eaten up by corruption, all were stuffed with straw and went to the top of the folds. ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೇತಾಕ್ತಾರೆ. One day suddenly I had a revelation. This was all human life is worth, I said. This was the real meaning of the mystery of death. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರಿವಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇನಾ, ಏನೇ ಬಾಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಾಗೋದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫೈನಲಿ. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಫೌಂಡ್ ಪೀಸ್. ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಿಲ್ಸ್. Muhammad, yes, that was the rather important stage.
One day, I heard about a beggar who claimed to be Ghiyasuddin Abbas and was on his way to the capital. I could not resist the temptation of seeing my master in person. I admit I killed Ghiyasuddin and cheated you. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಬೆಗ್ಗರು ನಾನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ದಿವಸ. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ಟ್ರೂ ಡಿಸೈಪಲ್, ನಿನ್ನ ಏನು ಅನುಯಾಯಿ ನಾನು. ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ವಿಚ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 5 years ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎವರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಭರಣಿ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬರೀಡ್ ಅಲೈವ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಟ್, ಇವನು ಈಗಲೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಯಾರಿಗೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭರಣಿ. Aziz, I only acted according to his Majesty's edicts. Muhammad, exploding. ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಫೂಲ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಡೇರ್ ಪಾಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೀ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಸೋ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೀ ಬೈ ಯುವರ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಕ್ಲೌನಿಂಗ್. ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. It wags when hanging from top to the pole. I have not cared for the bravest and wiser men of you. I would succumb to you, a dhobi, a masquerading a saint. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನೊಬ್ಬ ದೋಬಿಯಾಗಿ. ಅಜೀಜ್, ಹೌದು ನಾನೊಬ್ಬ ದೋಬಿನೇ. ದೋಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ, ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ದೋಬಿ, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಅವೇ ದ ಫಿಲ್ತ್, ನೋ ಸೈಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಎ ದೋಬಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಕೊಳೆನೆಲ್ಲ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲಾಫಿಂಗ್, ಚೆಕ್ಮೇಟ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಚೆಕ್ಮೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಸೀನ್ ಸಚ್ ಇನ್ಸೋಲೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಜೀನಿಯಸ್. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಬಿರೋದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಜೀನಿಯಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೈಮ್? ಆಜೀಸ್, ಮೇಕ್ ಮೀ ಆನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಬಹುಮಾನ? ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಆಫೀಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಮೇಕ್ ಮೀ ಆನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸುಲ್ತಾನ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪನಿಷಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಟ್ ಯು. ಅಂದರೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ಬೆಗ್ಗರ್, ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಐ ಬೆಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಮೈ ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೈ ಫಾರ್ ಮೈ ಸುಲ್ತಾನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೋಸ್ಕರ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಮೈ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಯು, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಮೈ ಸುಲ್ತಾನ್. Muhammad, I don't know why I am acting like a fool, yet perhaps a state officer really would be the best punishment for you. You will have to return to Arabia after Azam Jahan's funeral. ಅಜಮ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ನಾಟಕನೇ ಮತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ವೇ, ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿಬಿಡು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಅಜೀಸ್, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು. ಗುಡ್, ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಡೆಕ್ಕನ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ಖುಸ್ರು ಮಲಿಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ಈ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು. ಸೊ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗವರ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ. ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಅಜೀಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐ ಸ್ವೇರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಾಜ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಜೀಜ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು. ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೇಯರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್. ನೀನಿನ್ನೂ ಅಜೀಜ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್. ಗೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್. ಬಿ ಆಫ್ ನೌ.
ಹೋಗಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಲೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್. ಭರಣಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಐನುಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ, ನೀನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಈಗ ಐನುಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ನನಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ? He is a great man, a great friend of yours, Muhammad. A friend? How are you so sure it is friendship that invites us to his capital? You know that since the day he killed Sheikh Imamuddin, he has lost his hold on people. His Maulvis won't support him. His people don't trust him. He needs my support now. How do you know he is not inviting me to strengthen himself? ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಶೇಖ್ನ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಐನುಲ್ ಮುಲ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿರೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಬಿಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್, ದ crime is on Ainul Mulk. Then Bharani, then your majesty is not accepting the invitation. There is only one place to go back now, Delhi. Back to Delhi. Bharani, I have to get back to Delhi with my people. So ಅವನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ದೌಲತಾಬಾದಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ನೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಅರ್ಧ ಜನ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭರಣಿ ಹತ್ರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್? ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ಯು, struggle for you, die for you, and honor this murder. What is the logic in it? It's criminals like him, they deserve to die. ಈ ಅಜೀಜ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಡೌಟ್ ಇಫ್ ಈವನ್ ದಟ್ ದೋಬಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟಾರ್ಚರ್ಸ್. ಇಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಎ ಲಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೋಪ್ಸ್, ಲೈಫ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಭರಣಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಭರಣ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಾಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎ ಶಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕವರ್ಸ್ ಹಿಮ್. ವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್, ಸುಲ್ತಾನ್ suddenly opens his eyes. He looks around, dazed and frightened, as though he cannot comprehend where he is. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಹುಚ್ಚ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನು ಬಿಂಬಿತನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಅವನ ನಡೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ. Tughlaq by Girish Karnad is a historical play and largely failed leadership of great man of ideas. So great man of ideas, but he failed. Muhammad bin Tughlaq, all his politically contrived moves are most of the themes is products of his revengeful mind. So ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ he does as if he is taking revenge on revengeful deeds ಅವೆಲ್ಲ. Revengeful mind is the motives to exact revenge on his enemies. It's revenge on enemies, but never for the welfare of the state. He never does it
for the welfare of the state. Most of his ideas fail because they lack fine execution and not find the support of the citizens. ನೋಡಿ ಜನಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲೇ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಆಂಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ. As the play moves on, he appears to be the audience as an antagonist rather than a protagonist. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ದ ವಿಲನ್ ಆಫ್ ದ play. That is the play. We will have recap of the play and discussion in the next video. Thank you. Do read the drama completely because it's very interesting and you can easily understand after listening to these videos. Thank you.